Ramai yang kurang berpuas hati sebab yang datang iftar di masjid dan surau ni ramai geng Bangla. Sebagai seorang yang memang berbuka di masjid, saya memang nampak perkara ni berlaku. Pertama, terima kasih banyak mari daripada jauh, daripada Kelang, tolong orang kampung dekat sini. Orang Melayu ni racist, suka menghina agama lain, bangsa lain dan macam-macam lagi. Orang ingat apa? Sebelah rumah saya, belakang rumah saya, sebelah rumah saya semua orang Melayu. Sebenarnya ini isu apa ini? Orang Bangladesh pergi surau atau masjid, dia makanan semua kasih habis. Orang tempatan tidak dapat di makanan untuk nak buka puasa. Hei saudara, ini bulan puasa. Bulan puasa ini adalah nikmati. Bulan puasa ini Allah kata kau bukan bagi ambil puasa saja, kau bagi sedekah. Inilah kau pahala. Kau tolong menolong orang susah. Inilah kau pahala. Assalamualaikum abang. Waalaikumsalam. Abang, saya dengar satu video tengok balik. Ada orang luar buka puasa masjid. Dia orang awal-awal 30 minit macam 20 minit awal pergi ambil tempat duduk. Lama orang kan. Orang tempatan datang tak dapat tempat duduk. Lepas tu makanan pun tak dapat. So orang Malaysia dia balik kerja mau jana ke apa kan kata buka puasa lambat. So dia orang bila lambat tak dapat duduk. So orang luar, orang Bangla kan, orang memang ke mana orang luar lah kan. Awal-awal pergi ambil duduk tempatan. Lepas tu ambil makan banyak. Sekarang orang Melayu sendiri yang kombeling. Orang aslinya pasal kita tak boleh buka puasa, tak dapat duduk macam tu. Ini hal macam mana Pak bisa Saya nak bagi sedikit teguran lah kepada orang luar ni kan. Kalau boleh datang tu time perlu je. Bukannya saya banyak lihat diorang ni pada awal Ramadan dia datang 2-3 orang. Lagi 2 hari dia bawa kawan. Jadi 5-6 orang, 7-8 orang. Lama-lama makin ramai. Tak boleh lah macam tu Kita berbuka di masjid ni bila perlu je. Orang semua memerlukan. Lebihan makanan tu kita akan bagi-bagikan kepada penduduk sekitar. Jadi tak perlu risau. Jadi janganlah sampai makin hari makin ramai datang. Makin besok 5 orang, besok tambah 10 orang. Lama-lama 20 orang, penuh lama-lama dengan orang luar ni kan. Bagi peluang dulu dekat orang tempatan. Kita kena sedar lah kan. Kita respect lah supaya tak ada timbul salah faham. Jadi ingat kita datang masjid ni untuk beribadah. Bukan kita semata-mata nak makan, lepas makan maghrib balik. Ada orang cakap diorang makan maghrib balik. Isyak tarawih apa semua tak ada pun. Diorang datang tu niat dia memang untuk apa? Untuk makan. Jadi tak boleh macam tu. Kita kena ikhlas. Jangan risau. Kalau ada lebihan dia akan bagi kepada penduduk sekitar. Akan dapat juga. Kita kena percaya pada rezeki. InsyaAllah ada rezeki berbuka tu. Usahalah kan. Kalau boleh, kalau ada betul-betul lah 2-3 orang, 5-6 orang yang betul-betul tak mampu kan. Boleh datang. Harap sabar kita makan apa yang perlu je waktu buka. আপনি যদি মালয়েশিয়ার বাংলাদেশি প্রবাসী হয়ে থাকেন, ভিডিওটা আপনাদের জন্য। ভাই ভুলো মালয়েশিয়ার মসজিদে আপনারা ইফতার করতে যাবেন না। আপনাদের হাতে পায়ে ধরে বলি, মালয়েশিয়ার পুলিশ মসজিদে যায় বাংলাদেশি ভাইদেরকে ভিডিও করে কইরা তারা টিকটকে পোস্ট দেয় যে বাংলাদেশিদের জন্য আমরা মালয়েশিয়ানেরা মসজিদে এসে নামাজ পড়তে পারি না, তাদের জন্য ইফতার করতে পারি না। কতটা ছোট মনের মানুষের ভাই এই ধরনের কথা বলে রোজাদার মানুষের নিয়ে। তো আমি বাংলাদেশি ভাইদেরকে একটা কথা বলবো, আপনারা যদি 11 মাস নিজের বাসায় খাইতে পারেন, নিজের টাকা দিয়ে খরচ করতে পারেন, একটা রমজানের মাস, রমজান মাস তো অনেক মানুষের কাজই করেন না। রমজান মাসে মানুষের সহযোগিতা করে, তাদেরকে দান খরচ করে। আর আমরা কি বাংলাদেশি মানুষের কি মন ছোট? আমরা কি সবাই গরিব? ভালো পরিবার কি ব্যবসা বাণিজ্য মালয়েশিয়া করতেছেন না? আপনারা কেন নিজের দেশের সম্মান আপনারা বিদেশে নষ্ট করতেছেন? আপনাদেরকে অনুরোধ করব, যদি না আপনাদের কাছে টাকা না থাকে তাহলে বাংলাদেশ এম্বাসি যোগাযোগ করবেন যে আমরা ইফতারের জন্য টাকা চাই সরকারের কাছ থেকে। সরকার অবশ্যই আপনাদেরকে টাকা দিব। আর নিজের টাকা দিয়ে যদি ইফতার করতে পারেন মসজিদে, তাহলে যাবেন ইফতার কিনে নিয়ে, না হলে কখনো ভুলও যাবেন না। আমাদের বাংলাদেশের মান ইজ্জত সম্মান মালয়েশিয়ার পুলিশ ভিডিও বানাইয়া সোশ্যাল মিডিয়াতে এগুলো ভাইরাল করে প্রচার করে একদম বাংলাদেশের মান ইজ্জত ডুবাই দিছে। মালয়েশিয়ান সিটিজেন এই লোকটির কথাগুলো শুনে আমি খুবই মর্মাহত এবং দুঃখিত এই কারণে তার কটাক্ষ এবং আঙ্গুলগুলো বাংলাদেশি প্রবাসীদের মাধ্যমে ছিল।
বাংলাদেশের মানুষগুলো নাকি মালয়েশিয়াতে মসজিদের 30 মিনিট আগে যায় বসে থাকে, তাদের জন্য তারা খেতে পারে না, তাদের ইফতারগুলো সবাই করতে পারে না। এই ভাই, সারাটা দিন এত অক্লান্ত পরিশ্রম করে যখন রোজাটাই দেখতে পেরেছেন, 3 বেলা যখন নিজের পয়সা খেতে পারবেন, তখন 20 টাকা খরচ করে ইফতারটা কেন নিজের পয়সা করতেছেন না? এটা সৌদি আরব কিংবা দুবাই, আবুধাবি, কাতার, বাহরাইন নয়, এটা মালয়েশিয়া। আরবিক কান্ট্রিগুলোতে হাজারো মানুষের জন্য ইফতার লিলিয়ান হয়ে থাকে। তারা অনেক বেশি খুশি হয় যখন প্রবাসী মানুষগুলো তাদের সাথে ইফতার করে। মালয়েশিয়া ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ধর্ম, মুসলিম হলেও তাদের জাতিসত্তা আলাদা, তাদের চিন্তা চেতনা আলাদা। তারা আপনাকে সেভাবে সহজভাবে নিবে না, তারা একজনের স্বার্থপর। প্লিজ, আপনার এই 5 টাকা 10 টাকা বাঁচানোর উচিলায় আল্লাহর ওয়াস্তে ইফতার খাওয়ার মসজিদে যে ঈদে মানুষের কাছে আপনি একটা জাতি সংস্থাকে কুলুষিত করেছেন, পৃথিবীর কাছে আমাদেরকে নগ্ন করে দিয়েছে। আমরা যে কতটুকু বেশরম, বেহায়া, বেলাস, তাদের মাখানো ইফতারগুলো খাওয়ার জন্য আমরা মসজিদে বসে থাকি। এর চেয়ে লজ্জার কি হতে পারে? আমি যতটুকু বুঝেছি ততটুকুই আমি আপনার কাছে প্রমাণ বুঝেছি। বাকিরা যারা বুঝতে পারবেন তারা তার বাসাটা দেখলে বুঝতে পারবেন তার ভিতরে কিরকম একটা হিংসাত্মক মনোভাব কাজ করতেছে। আল্লাহ আমাদেরকে এতটুকু তৌফিক দিক, অন্তত নিজের পয়সায় ইফতার করার রব্বানা করে। তো গত 2-3 দিন ধরে আমার সামনে একটা ভিডিও আসতেছে, উপরের এই ভিডিওটা একটা মালাই বানাইছে। ভিডিওতে বলতেছে আমরা বাঙালিরা নাকি ইফতারি 30 মিনিট আগে মসজিদে যাই ইফতারির লোভে, আমাদের কারণে নাকি তারা ইফতারি পায় না। ওই ভাই, আমি তো 2 বছর ধরে আসছি, আমি তো কোনোদিন মসজিদে গেলাম না ইফতারি খাওয়ার জন্য। হ্যাঁ, কিছু কিছু বাঙালি আছে যায়, তাদের কাছে হাত জোর করে বলতেছি ভাই যায়েন না, বুকে আঘাত লাগে ভাই। এই ভিডিওটা দেখেন। নিজের টাকা ইফতারি খান আর মানুষ হন। দয়া করে কথাগুলো শুনে যাবেন, অনেকের ভালো লাগতে পারে, অনেকের খারাপ লাগতে পারে। মালয়েশিয়াতে একদম পুরো বদনাম উঠে গেছে বাংলাদেশিদের, বুঝছেন? খামাখা উঠে নাই ভাই। আমাদের কিছু কিছু বাংলাদেশিদের কারণে, সবাই কিন্তু খারাপ না, সবাই কিন্তু, অনেকেরই ভাই অ্যাটিটিউড অনেক মজবুত, পার্সোনালিটি অনেক মজবুত, নিজে 2 বেলা না খায় থাকবে, কারো কাছে হাত পাতবে না। আবার কিছু কিছু আছে, এরা যদি 4 আনা পয়সা কোথায় দেয় তাইলে হাত পাতবে, যায় দেন। হ্যাঁ, কি কামটা করছে জানেন? এই যে ভাইরা ভিডিও করতেছে, মালয়েশিয়া সিটিজেনরা কেন ভিডিও করে? বাংলাদেশিরা 30 মিনিট আগে গিয়ে ইফতারি নিয়ে বসে থাকে মসজিদে, 30 মিনিট আগে। হ্যাঁ, পায় না পায়, যাইয়া ইফতারি নেয় তো নেয়, 2-3 পটলা বেশি নিয়ে আবার যাইয়া জায়গা দখল করে বসে থাকে। স্থানীয় যারা আছে তারা জায়গা পান, ইফতারি পায় না। কি একটা বদনাম উঠছে দেখেন তো ভাই। বর্তমান জেনারেশন যেটা আছে, আমাদের ছেলেপেলেরা এরকম অ্যাটিটিউড খুব মজবুত, শক্তিশালী, এরা যাবে না কখনো। কিন্তু যারা যায়, শরম লজ্জা থাকা উচিত ভাই। কথায় আছে যে ইজ্জত জানা দুইলে আর খাইচ্ছ জানা কি মরলে, কথায় আছে না? 13 বছর 14 বছর 15 বছর মালয়েশিয়া আসছেন, বাড়িঘর পাকা করছেন, মনটা পাকা করতে পারেন না। মনটা সেই ফকিনি রয়ে গেছে। কথাগুলো কেন বললাম? এত টাকা ইনকাম করেন, 4000 5000 ইঙ্গিত 2000 ইঙ্গিত যদি ইনকাম করেন, একবেলা ইফতারির পয়সা কয় টাকা? এটা খাওয়ার লেগে একদম ইফতারি 30 মিনিট আগে যায় মসজিদে থাকা লাগবো? হ্যাঁ, এরম বদনাম কামানো লাগবো? মানুষের খাচ্ছ ঠিক করেন ভাই, পরিবর্তন করেন। বাংলাদেশিদের অনেক বদনাম, প্রচুর বদনাম, এখনো পর্যন্ত সময় আছে। খাচ্ছ বদলান, হাত পাতা, এই জিনিসটা ই করেন, পরিবর্তন করেন। বর্তমান জেনারেশন যেটা আছে, 20 বছরের নিচে যে ছেলেমেয়েরা আছে, এগো অ্যাটিটিউড দেখলে ধন্যবাদ জানা দরকার। এরা না খায় থাকলেও কারো কাছে হাত পাতবে না, এরা স্মার্টলি ভাবে চলে এবং এই পার্সোনালিটি ঠিক রাখে। এরকম ভিডিও এই মালয়েশিয়ান লোকের অনেক বানাইতেছে যে বাংলাদেশিরা কি কি কাজ করতেছে। মসজিদে আজ আধা ঘন্টা আগে যায়, 2-3 পটলা বেশি নেয়, ধরেন বেশি নাই নিলেন, আপনি আগে যায় বসে থাকে, সব পটলাগুলো নিয়ে তারপর আবার জায়গা দখল করে বসে থাকেন। সিটিজেন যারা আছে, এই স্থানীয় বাসিন্দারা, তারা এই জায়গা বানায়, ইফতারি পায় না। কোন কথা হইলো? নিজের পয়সা দিয়ে ইফতারি খান, বদনাম করেন না ভাই, বদনাম করেন না। সবার কথা বলতেছেন কিছু কিছু। অনেকে প্রশ্ন করবেন, আমার ভাই আপনি কি কখনো যান নাই? না, যাই নাই। 13 বছর বয়সে মালয়েশিয়া বসবাস করি, কখনো মসজিদে যাইয়া ইফতারের জন্য একবার আগে যাই নাই, আর ইফতারি নিয়ে জায়গা দখল করে বসে থাকিনি। মসজিদে নামাজ পড়ি, যাই, এই ইফতারি আসা যায় না ভাই। ঠিক আছে, নিজের অ্যাটিটিউড, নিজের পার্সোনালিটি আল্লাহর রহমতে ঠিক রাখছি। তো কিছু কিছু বাঙালিদের কারণে এই সমস্যাটা বদনাম মালয়েশিয়ার ভিতরে।